नमस्कार आपण मानक स्वागत जणे आरंभ करुछु नारी महल। देश भारतर इतिहासे नाम जार आम संस्कृतिर एक गुरुत्वपूर्ण अंश हेउछि मातृभाषा। दिनकु दिन लोकमानंक मनरु मातृभाषा प्रति थिबा सम्मान, व्यवहार एवं आंतरिकता कमी जाउथिबार देखि प्रतिवर्ष फेब्रुआरी 21 तारिखरे मातृभाषा दिवस विश्वव्यापी पालन करा जाउछि। भाषा केवल भावर आदान प्रदान सहायक हुए ता नुहे, एहा समाजर विकास साधन रे मध्य माध्यम हेइथाय। समाजर विकास रे मातृभाषार गुरुत्व को समस्ते उपलब्धि करिबा उचित। स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ कविता अनुଯାयी उच्च हेबा पई कर जेबे आशा, उच्च कर आगे निज मातृभाषा। आउ मध्य बहु मनोविज्ञानी एवं शिक्षाविद माने मत दियंती शिक्षा ग्रहणर माध्यम निजर मातृभाषा हेबा उचित। आम ओडिशा भाषा भित्तिक स्वतंत्र राज्य गठन हेबा परे मध्य ओडिया भाषा को सेतिके गुरुत्व दिया जाउ नथिबा परि मने हुए। पृथ्वी रे 6500 प्रकार भाषा थिले मध्य प्रति सप्ताह रे गोटिए भाषा लोप पाई जाउथिबार विशेषज्ञ माने कुहंती। एई मातृभाषा दिवस पालन अवसर रे ए वर्ष मातृभाषा दिवसर थीम अछि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज ए पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग, अर्थात बहुभाषी शिक्षा मध्य रे मातृभाषा शिक्षा पीढ़ी पर पीढ़ी एक स्तंभ सदृश। सेथिपाई कुहा जाइछि आउ जेते भाषा शिखुछ शिख, निज मातृभाषा महत रख। आज ए विषय को नै आसंतु शुणिबा आलोचना विश्व मातृभाषा दिवस। ए विषय रे कहिबाकू आज आम गहण रे अछंती प्रतिमा शतपथी। ताले आसंतु शुणिबा आलोचना विश्व मातृभाषा दिवस। ऐतिह्य, संस्कृति तथा परंपरा रक्षा पाई मातृभाषा एक बलिष्ठ माध्यम। मातृभाषा को उपेक्षा करी केबे कौनसी जाति समृद्ध होई पारिछि कि? जातिर प्रगति भाषार प्रगति बिना कदापि संभव नुहे। तेणु प्रत्येके निज मातृभाषा प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा एवं एहार उन्नति कल्पे सदा सर्वदा उचित पदक्षेप नबा विधेय। माँ जेपरी संतान पाई सबुठारु आदरणीय और बरणीय होइथाए, अनुरूप मातृभाषा प्रत्येकंक पाई आदरणीय एवं ग्रहणीय। आम भाषा ही तो आमर परिचय। एही उपलक्षे समस्तंकु सचेतन करिबा ही विश्व तथा आंतर्जातिक मातृभाषा दिवसर मुख्य लक्ष्य। एही दिवस एक ऐतिहासिक दिवस कहिले अत्युक्ति हेब नाही। एहार पृष्ठभागरे थिबा इतिहास को अनुध्यान कले जना जाए, इंग्रेज माने भारत छाड़ी जिबा पूर्वरु भारत को दुई भाग करिदेले। गोटिए भारत, अन्यटी मुसलमान राज्य, जहाँकि पूर्व पाकिस्तान एवं पश्चिम पाकिस्तान भावे सृष्टि होइथिला। आजिर बांग्लादेश पूर्व पाकिस्तान एवं पश्चिम पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान। से जहाँ भी हेउना काहेकि उभय मध्यरे भाषा और संस्कृतिगत एक विराट पार्थक्य थिला। पूर्वपटे थिला बंगला भाषा एवं पश्चिमर भाषा थिला उर्दू। जेतेबेले 1948 मसीहारे पाकिस्तान सरकार उभय पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान जातीय भाषा रूपे उर्दू भाषा को घोषणा कले, से समय रे बंगला भाषी अर्थात पूर्व पाकिस्तानर अधिवासी माने अत्यंत क्षुब्ध होई बंगला भाषा को द्वितीय जातीय भाषा रूपे घोषणा करिबा पई सरकारक उपरे चाप प्रयोग करिथिले। एहा थिला 1952 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारिखर घटना। से समय रे ढाका विश्वविद्यालयर छात्र माने भाषा संरक्षण पई आंदोलन तो कले, भयंकर विद्रोह मध्य करिथिले, किंतु
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ତଥା ପରିତାପର କଥା, ସେହି ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 4 ଜଣ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ 1956 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ତାହା ହିଁ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନରେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ୟୁନେସ୍କୋ ଏହାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବା ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିବା ଫଳରେ 2000 ମସିହା ଠାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଦିବସଟି ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ନାମରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆମ ମାତୃଭାଷାର କଥା। ଯେଉଁ ଭାଷା ଆମ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଭାଷା, ଯାହାର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଥା ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷା ରୂପେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇ ପାରିଛି ଆମ ମାତୃଭାଷା। ଆମ ମାଆର ଭାଷା, ଆମ ଭାବର ଭାଷା, ଆମ ଅନ୍ତରର ଭାଷା, ଆମ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ କେବେ ବିଲୋପ ହୋଇପାରେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ, ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ମାଉସୀ ପିଉସୀ ପରି ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ସତରେ କେତେ ମିଠା ଆମ ଭାଷା, କେତେ ମିଠା ଆମର ସେ ବୋଉ ଡାକ, ଅମୃତବାଳା ମା ଡାକ, ସେ ନାନୀ ଡାକ, ଅପା ଡାକ, ଦେଇ ଡାକ, ଭାଇ ଭାଇନା ଡାକ ପରି କେତେ କେତେ ସମ୍ବୋଧନ। ସତରେ ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ମଧୁରତା ଏବଂ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ପିଲାଟିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ମାତୃଭୂମିର ଜଳ ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଓ ପବନ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ହୁଏ ଆତଯାତ। ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ମାଆର କୋଳରେ ସେ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଇ ପାଣି ପବନ ଫଳମୂଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ହୁଏ ବିକଶିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ। ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଚାଲିବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି କଥା କହିବା ମା ଠାରୁ ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ ତ ସେ ଶିଖିଥାଏ। ମା ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତାର ହସକାନ୍ଦ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଆବେଗ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ କିଛି ରୂପାୟିତ ହୋଇଥାଏ ତାରି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ଛଡ଼ା ଚିନ୍ତା, କଳ୍ପନା, ସ୍ମୃତି ଆଦିର ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ମାତୃଭାଷା। ପ୍ରକୃତରେ ଭାବନା ଓ ମାତୃଭାଷା ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ତର 2ଟି ପୁଷ୍ପକଡ଼ି ସଦୃଶ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନେ ପଡ଼େ ଏକ କାହାଣୀ। ଥରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାଷାରେ ଥିଲା ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ସେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଥିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା କେଉଁଟି ଜାଣି ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାତୃଭାଷା କହିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥିଲେ। କୌତୂହଳବଶତଃ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ଚିହ୍ନିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଶେଷରେ ବୀରବଲ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଶୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଠେଇ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପଣ୍ଡିତ ଉଠିପଡ଼ି ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଫଳତଃ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହା ହିଁ ତ ମାତୃଭାଷାର ଚମତ୍କାରିତା। ମଣିଷ ଯେତେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୟନ, ଭୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମୟରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭାଷା ହିଁ ତ ମାତୃଭାଷା। ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହୋଇପାରିଥାଏ। ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ସହ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲେଖନୀ ନିଃସୃତ ସେଇ ଚେତନାଧର୍ମୀ ବାଣୀ, ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଯେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କର ଆଗ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଏ ବାଣୀ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭାଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରୁ, ଏହା ହିଁ କାମ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାତୃଭାଷା ଯେତେ ବଳିଷ୍ଠ ସେ ସେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଶିଖିବାରେ ଜଟିଳତା ବୋଧ କରିନଥାଏ। ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ କଥନ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରକାଶର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଗୌଣ ଭାଷା ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ଏପରିକି ସ୍ୱାଧୀନୋତ୍ତର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥା, ଶୈଳୀ ଓ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନସିକତାକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ପରିହାର କରିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେହିପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଗୋଟେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇ 1964 ମସିହାରେ ଗଠିତ କୋଠାରୀ କମିଶନ ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳରେ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ତଥା ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ବୀର, ବିପ୍ଳବୀ କବି, ଔପନ୍ୟାସିକ, ଗାଳ୍ପିକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକେ ନିଜ ଲେଖନୀକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସଜେଇ ମାତୃଭାଷାର ଉତ୍ଥାନ ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ଜନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସେଇ ଲେଖନୀରୁ ଝରି ଆସିଥିଲା ଯା ଭାଷା ଦୁର୍ବଳ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧମ, କାହିଁ ହେବ ଆନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସମ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିଚାରରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଅନେକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ। ନିଜ ଭାଷାରେ ଥିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜଟିଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁକୁ କେବଳ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୁଝିପାରିବା, କହିବା ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ ବିନିଯୋଗ ନ କରି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଡାକ୍ତରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏକ ସହଜାତ ମୋହ ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତି ବିଷୟରେ। 1956 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1985 ମସିହାରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଅଫିସ, ଦୋକାନ ବଜାର ମାନଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ନାମ ଫଳକରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରଟି ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା, ଅନୁରକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ନାମ ଫଳକରେ କାହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଛପା ଯାଉଥିବା ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଲେଖା ହେଇଥିବା ନାମଫଳକ ମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିଲେ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ହୁଏ ଓ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ। ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷା ସମଗ୍ର ଦୁନିଆକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଉପଯୋଗ କରି ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ହୀନଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତେ ଭାଷା ଶିଖୁଛ ଶିଖ, ନିଜ ମାତୃଭାଷା ମହତ ରଖ। ପିତାମାତାମାନେ
ଏବେ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନୁରୂପ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସେତିକି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ ଏବଂ ତା ସହ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନସ୍କ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କାରଣ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ପରିସର ଓ ପରିସୀମାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କଥା କହୁ ଅବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷାଦାନର କଥା କହୁ, ତେବେ ଏସବୁ କେବଳ ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ ଭଲ ଭାବେ ଶିଖି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭରୁ ସିଲଟରେ ପିଲାର ପ୍ରଥମ ପାଠ ମାତୃଭାଷାରେ ହେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ା ହେବା କଥା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂରାଜୀ ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଏକ ବିଶେଷ ଭାଷା ରୂପେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ମାତୃଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସତେ ଯେପରି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପରିଚାୟକ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବନ୍ତି। ମାତୃଭାଷାକୁ ଅବହେଳା କରି ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଂରାଜୀକୁ ଆପଣାର କରିବା ସଭା ସମିତିରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା ସ୍ଥଳେ ଇଂରାଜୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନିଜର ବଡ଼ିମା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲେଇବା କେତେ ଦୂର ସମୀଚୀନ, ଏହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ମାଟିର ମହକ ମାଟିର ବାସନା ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଯେ କାଗଜ ଫୁଲ, ତାର ସୁଗନ୍ଧ କାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ନା ମାତୃଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବା ଏକ ହୋଇ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ଭାଷା ବଢ଼ିଆ, ମଧୁର ଲାଗେ ମୋ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଶୁଣିଲେ ଆଲୋଚନା ବିଶ୍ୱ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିମା ଶତପଥୀ। ଆମେ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାତୃଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଆଜି ଦିବସ ପାଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। पाषाण छातीरे लेखिअछु आमे जाति इतिहास आमर। केते केते जुग जाइअछि बीति तथापि सरिनी आम आशा, तथापि सरिनी आम आशा। ओडिसा आम ओडिसा। कर्मभूमि ओडियार धर्मभूमि सन्थंकर त्याग भूमि धर्मर वीर भूमि बाजी राउतर। होई गले मुक्त बौद्ध जैन शाक्त ए माटीकु करी आदर। चैतन्य नानक गणपति भट्ट रामानुज सन्थ कबीर। एई माटी माथि मथारे तांकर जीवनकु कले सरसा। ओडिसा आम ओडिसा आम ओडिसा।
चण्डा शोक एठी धर्म शोक होई शान्तिर बारता देइथिले ए माटीर पुओ खार बेଳ पुणी राज चक्रवर्ती बोलाइले सुंदर ए धरा शस्य श्यामल खनिजरे भरा पूर्ण मेखला सुजला सुफला आम माटीमा सुखरे दुखरे होइଥାଏ साहा जगत जनक मन मोहिनी ओडियाणी हात परसा ओडियाणी हात परसा ओडिसा आम ओडिसा ओडिसा आम ओडिसा ओ भगते स्वर्ण भूमि साधवर स्वर्ण भूमि साधवर काव्य भूमि भञ्जङ्कर काव्य भूमि भञ्जङ्कर आदि भूमि नृत्य संगीतर भाव भूमि पञ्च सखाङ्कर श्रीक्षेत्र धामरे दारु रूपे बीजे जगतर नाथ जगन्नाथ रथ जातरारे भाई भाई भाव विश्वकु करे आकर्षित ଆମରି ଗୀତରୁ ଅମୃତ ଝରାଇ ଆମରି ଗୀତରୁ ଅମୃତ ଝରାଇ ସବୁଠୁ ମଧୁର ଆମ ଭାଷା ହଁ ଭଉଣୀ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଏବେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। କେବଳ ତ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ, ଜିନିଷ କିଣାବିକା ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ କାମ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫୋନ୍ଟି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ କାମଟି ଅଟକିଯାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ଫୋନ୍ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବ ବା ପ୍ରୋସେସିଂର ବେଗ ବଢ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେମିତିକି ଫୋନ୍ରେ ର୍ୟାମ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଫୋନ୍ଟି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ର୍ୟାମ୍ ବଢ଼ାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ କାମରେ ଲାଗୁନଥିବା ଅଯଥା ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଫୋନ୍ରୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲେ ଫୋନ୍ ହାଲକା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ର୍ୟାମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ଆପ୍ ଖୋଲିଥାଉ, ଏହାର ଡାଟା ଫାଇଲ୍ରେ ଜମା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଜାଣତରେ ଏହି ଫାଇଲ୍ଟି ବି ଫୋନ୍ରେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସେ ଆଉ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗତି ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଡାଟା ଫାଇଲ୍କୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ଫୋନ୍ରେ ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହି ର୍ୟାମ୍ କମେଇବା ସହ ଫୋନ୍କୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଅଦରକାରୀ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ସେସବୁକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଫୋନ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ଫୋନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ଯେ ଦେଶକୁ ଆସି ଚଣ୍ଡ ଶୋକ ନାମ ହେଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ନାମ ହେଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ବାଜି ରାଉତ
কত হুয়ে রে চঞ্চল এই দেশ ভারতর ইতিহাসে নাম যার ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଏଡିସ୍ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। ଏହି ମଶା ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ସମୟରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କାମୁଡ଼ିଥାଏ। ଏଡିସ୍ ମଶା ବାଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅବଢ଼ା ହାଣ୍ଡି, ଡିସ୍ପୋଜେବଲ୍ କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଥାଳି, ପଇଡ଼ ଖୋଳପା, ଟିଣ ଡବା କିମ୍ବା ଘରେ ଥିବା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ, ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି କିମ୍ବା ଘରର ଆଖପାଖରେ ଜମିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଏଡିସ୍ ମଶା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥିଲେ ଆମେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିଥିବ ଭାରତ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଶୁଣିଲେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ ଠିକଣାଟି ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ୍ 753001। ତାହେଲେ ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା ଦାସ। ନମସ୍କାର।